नींदड़ी निवार, जो देह लदे गाणवे, गए विलाड़ विलाड़। फरीदा कोठे तुकण केतड़ा, फिर नींदड़ी निवार, जो दह लदे गाणवे, गए विलाड़ विलाड़। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये 4 श्लोकों का पाठ आपां हुण पढ़िया। अज इन्हां 4 श्लोकों के विचार दे नाल जुड़न का आपां यतन करना है। बाबा फरीद जी हुण तक आपां सरवण करके आए हैं। बड़ी सरल भाषा दे विच, आम लोकाई नूं समझ आण वाली बोली दे विच बाबा फरीद जी बाणी की रचना करते हैं। जदों आपां बाबा फरीद जी की बाणी नूं पढ़ीए, बाबा फरीद जी के समय नूं वेखीए, तो बाबा फरीद जी पंजाबी बोली दे विच सब तो पहले शाहकार कवि मने जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं आपां पढ़ीए तो जे आपां समय के हिसाब नाल वेखीए तो सब तो पहले बाणीकार बाबा फरीद जी ने। बाबा फरीद जी का जन्म हुणे भाई साहब जी जिक्र कर रहे सन कि 850 साल पहला 1173 दे विच होया। धन गुरु नानक साहब महाराज जी जिन्हां दा आपां प्रकाश पुरब मना रहे हैं, धन गुरु नानक साहब महाराज तो लगभग 300 साल पहला बाबा फरीद जी का जन्म होया। और जदों आपां बाबा फरीद जी के जीवन नूं पढ़दे हैं, बाबा फरीद जी एक बहुत वड्डे परिवार विचों शाही खानदान दे विच पैदा हुए। परिवार मुल्तान दे विच आके वस गया। काबल कंधार नूं छड्ड दिता इन्हां ने, ते काबल कंधार दे विच आके वसे इन्हां दे दादा जी। मुल्तान दे विच आके वसे ते उत्थे ही फिर परिवार रहा। उत्थे ही बाबा फरीद जी का भी जन्म होता है। बाबा फरीद जी बचपन तो ही आपां जदों बाबा जी का बहुत थोड़ा जिहा जीवन मिलता है, उस जीवन नूं समझण दा पढ़न दा यतन करते हैं। बचपन तो ही माता ने धर्म वाले पासे, धर्म की सिक्ख्या देने वाले पासे लाया है। हुणे भाई साहब जिक्र कर रहे सन, इत्थे आपां सारिआं नूं तुहानूं पता है, बच्चिआं नूं गर्मी दीआं छुट्टियां विच गुरमत कैंप लगा के गुरमत की सिक्ख्या देण दे उपराले कीते जांदे ने। ते जदों आपां अज दे समय की गल करिए, अज बच्चिआं कोल समा नहीं हुंदा इन्हां चीज़ां दे लई। इसलिए बड़े सारे ऐसे इंतजाम, बड़े इनाम रखने पैंदे ने। तो कई बार सानू कुछ लोग कह भी देंदे ने भी तुहाडे कोल तां बच्चे सिर्फ खाण पीण आउंदे ने ते इनाम लैण आउंदे ने। चलो कुछ भी करन आउण, कुछ सिख के जाते हैं। आपां इस गल का साडा मकसद है जिहड़ा भी जे 500-600 बच्चा आया है तो सानू हर साल 2-3 ऐसे बच्चे नवे मिलते हैं जिहड़े अपनियां अपनियां क्लासां चों बड़ी वधिया पोजीशन लैंदे ने। असीं कहंदे भी चलो कुछ बच्चे ने जिहड़े जुड़ रहे ने। यही एक उम्र हुंदी है बच्चे नूं आपां जदों इस पासे जोड़ सकीए। इसलिए बाबा फरीद जी दे माता जी ने भी बाबा जी नूं जोड़न दा उपराला कीता। बाबा जी नूं कहंदे भी नमाज पढ़ो। इस्लाम दे नाल संबंधित परिवार है। तो जिवें बच्चे पुछदे ने भी जे मैं ये काम करा तो मैनूं की मिलेगा, तो माता जी कहंदे ने भी जदों तुसी नमाज पढ़ोगे ना तो खुदा शक्कर देगा। हुण बाबा जी इस लालच दे विच आपां कह लईए बचपन विच नमाज पढ़नी आरंभ करते नहीं। तो जदों नमाज पढ़ रहे ने अखा बंद करके, तो माता जी मुसल्ले दे थल्ले, आपां कल जिक्र कर रहे सी ना कि मुसल्ला एक ऐसा कपड़े नूं कहंदे ने जिहदे उत्ते बैठ के नमाज पढ़ी जाती।
कल मसला सूफ गल आप कल इस सलोक का विचारन का यतन किया तो माता जी ने मुसले के थले एक शक्कर की पुड़ी रख देनी तो जो बाबा जी ने उठना तो पुछना भी किथे मेरी शक्कर किथे तो माँ ने यह कहना भी खुदा ने मसले के थले रखी होनी चेक कर लै देख लै तो इस तरीके दे नाल बचपन तो ही जुड़ गए बचपन तो मैनू एक बड़े समय पहले असी जो MA पढ़ रहे थे उदों बाबा फरीद जी के जीवन पर विचार करते हैं एक उन्होंने जीवन की एक घटना सुनी सी पूरी तरह तो याद नहीं पर मैं साझी करने की कोशिश करदा कहते बाबा फरीद बचपन दे विच बच्चों के नाल खेडते पे सन एक कोई पीर फकीर जिवें आपां साध संत कह दिंदे आ एक पीर फकीर आए हुण बाबा जी क्योंकि उस उम्र में ही नमाज पढ़ते पे ने तो मन में चाह है कि कोई महापुरुष आया चलो इन्हां नाल बैठ के ते गलबात करते हैं विचार करते हैं उन्हां दे कोल बैठे उन्होंने प्रसाद के रूप में ना एक अनार दिता बाबा जी ने तो ये आख्या भी ये अनार ना तुसी सारियां च वंड के खाना है जिहड़े दाने ने ना अनार दे ये सब विच वंड देने ने तो उन्होंने इस तरह ही किया अनार नूं छिलिया दाने कढ़े जिहड़े नाल खेडदे सी उन्हां नूं वंडे परिवार विच जाके वंडे ते अखीर ते केवल एक दाना बच गया वो बाबा फरीद जी ने खुद मूँह च पा लिया खा लिया तो कहते ने उन्होंने वो एक दाना खा के इन्ना को एक अलग जिहा एहसास बनया ऐसा एक स्वाद बनया बई वो सोची पै गई भी इन्ना इस दे विच रस है रस तो हरेक दाने विच हुंदा है पर उस दाने विचों जो स्वाद मिलिया आखिर उन्होंने ना बड़ी दूर तक जाके दोबारा उस महापुरुष कोल पहुंचे तो उन्होंने आख्या तुसी मैनू अनार दिता सी मैं सारा अनार वंड दिता मेरे हिस्से केवल एक दाना आया तो उसने मैनू इन्ना स्वाद दिता है कि मैं चाहना भी मैनू अनार होर मिल जाए तो पीर फकीर सी जड़े वो कहते देख बेटा इस धरती ते लखां की गिणती विच अनार पैदा होंदे ने ते उन्हां अनारां विचों करोड़ां की गिणती विच दाने निकलते हैं ते कोई एक दाना ही ऐसा हुंदा है जिहदे विच वो स्वाद मिलदा जो तैनूं मिलिया जरूरी नहीं है कि सारे दाणियां विच वो स्वाद होएगा जिहड़ा उस एक दाने दे विच है इस करके इस दुनिया दे विच जिंदे नाल भी तुसी मिलते हो संगत करते हो जरूरी नहीं कि तुहानूं सारियां कोलों प्राप्ति हो कोई विरले ही ने जिहड़े उत्थे तक पहुंचे ने जिन्हां नूं मिल के तुहानूं कोई प्राप्ति होएगी कोई प्राप्ति मिलेगी ते अज जदों आपां पहला जिहड़ा 53 नंबर श्लोक अज दा पहला श्लोक पढ़िया है इस श्लोक विच बाबा शेख फरीद जी कहंदे ने फरीदा सोई सरवर ढूंढ लो जिथों लभी वथ छप्पड़ ढूंढे क्या होवे चिकड़ डुबे हाथ वो सोहना तलाब सरवर का मतलब सरोवर तलाब हुण जदों आपां इस श्लोक के विचार दे नाल जुड़ांगे ना जिहड़े श्लोक आपां कल विचारे सन कल 50 नंबर श्लोक विचारिया सी जिहड़ा आपां उस श्लोक दे विच भगत जी कहंदे सन फरीदा कन मसला सूफ गल दिल काती गुड़ बात बाहरों तो पहरावा धर्मियां वाला है पर दिल दे विच कैंची चलती पई है बोल चाल नूं बड़ा मिठा है पर दिल दे विच कैंची चलती पई है ते अगे जिहड़ा श्लोक पढ़िया सी जिहदे च बाद विच तीसरे पातशाह का श्लोक भी पढ़िया भी ऐसे भी लोग ने जिन्हां ने अपनी जिंदगी विचों लोभ नूं बाहर कढ दिता है बाबा फरीद जी कहंदे उन्हां दे खून दे विच लोभ रह ही नहीं गया
ਸੰਤੋਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਸੋਈ ਸਰਵਰ ਢੂੰਡ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਵੱਥ। ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਤਲਾਬ, ਸਰਵਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਤਲਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਲਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਕੜ ਦੀ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ। ਤਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸਾ ਸੰਗ ਲੱਭੋ, ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਸਰਵਰ ਢੂੰਡ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਵੱਥ। ਵੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਗ ਲੱਭੋ, ਐਸਾ ਸਤ ਸੰਗੀ, ਐਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਲੱਭੋ, ਐਸਾ ਸਤ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਲੱਭੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗ ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਗ। ਸਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਲਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਤ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਣ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥ, ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੱਪੜ ਢੂੰਡੈ ਕਿਆ ਹੋਵੈ, ਚਿੱਕੜ ਡੁੱਬੈ ਹੱਥ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਹੀ ਲਾਏਗਾ। ਦਾਗ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਚੀ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਵੱਥ। ਵੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮੀ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਟਿਕ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ,
ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ। ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ। ਐਸੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਸੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹ ਅਜੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੰਸ ਦਾ ਤੇ ਬਗਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਹੰਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਗਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਹੰਸ ਨੇ ਮੋਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਹੈ ਉਹ ਡੱਡ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, 5-7 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਟਿਕ। ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। 5-7 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਸ਼ੂ ਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5-7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ। ਫਿਰ 5-7 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ, ਪੁਰਖਾ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ 5-7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਟਿਕ। ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਰੀਦਾ ਸੋਈ ਸਰਵਰ ਢੂੰਡ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਵੱਥ। ਸਤਸੰਗੀ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਛੱਪਲ ਢੂੰਡੈ ਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਕੜ ਡੁੱਬੈ ਹੱਥ। ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਨੰਢੀ ਕੰਤ ਨਾ ਰਾਵਿਓ, ਵੱਡੀ ਥੀ ਮੁਯਾਸ। ਧਨ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਗੌਰ ਮੈਂ, ਤੈ ਸਹਿ ਨਾ ਮਿਲਿਆਸ। ਨੰਢੀ ਭਾਵ ਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੱਢੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਢੜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਨੰਢੀ ਕੰਤ ਨਾ ਰਾਵਿਓ। ਕੰਤ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ, ਉਹ ਪਤੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਗ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਮਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਨੰਢੀ ਕੰਤ ਨਾ ਰਾਵਿਓ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਵੱਡੀ ਥੀ ਮੁਯਾਸ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਈ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਵਾਨੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਾਲ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਚਲੀ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਧਨ ਕੁਕੈਂਦੀ ਗੁਰ ਮੈਂ, ਤੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਨ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਕੂਕਦੀ ਏ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਗੌਰ ਮੈਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਿਮਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਅਜੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮਝਾਣੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਪੜੀ ਲਵਾਈ, ਕੇਵਲ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ, 8ਵੇਂ, 9ਵੇਂ, 10ਵੇਂ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ। ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੇਵਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਲਿਖਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 4 ਬੀੜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੀੜ ਭੇਜੀ। ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੋਈ ਸਰਵਰ ਢੂੰਡ ਲੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਖੰਡਾ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੈ,
ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਨੰਢੀ ਕੰਤ ਨਾ ਰਾਵਿਓ, ਵੱਡੀ ਥੀ ਮੁਈ ਆਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਕੁਕੇਂਦੀ ਗੌਰ ਮੈਂ ਤੈਂ ਸ਼ੈ ਨਾ ਮਿਲਿਆਸ, ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਸਿਰ ਪਲਿਆ, ਦਾੜੀ ਪਲੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪਲੀਆਂ, ਰੇਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ, ਮਾਣੇ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਰ ਪਲਿਆ ਭਾਵ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਲ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਾੜੀ ਪਲੀ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪਲ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੰਦ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਮਰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ। ਗਹਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਾਫਲ, ਲਾਪਰਵਾਹ। ਬਾਵਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਕਮਲੇ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਗਾਫਲ ਮਨ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 850 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ 80ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ 70ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ
ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਵਾਨ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਤਿਰੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲ ਆਣੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੇਸ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਬਲੇ ਮਾਣੇ ਕਿਆ ਰੜੀਆਂ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਸ ਉਮਰ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਉਮਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟਦੀ ਜੇ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨਸ ਰਹਿ ਨਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਮਾਏ। ਹੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਰਾਤ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਪਈ ਏ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਨਨੀ ਜਾਣਨ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਤ ਛਿਨ ਛਿਨ ਉਹਦ ਘਟਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਛਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਧੁੱਕਣ ਕੇ ਤੜਾ ਫਿਰ ਨੀਂਦੜੀ ਨਿਵਾਰ ਜੋ ਦਹਿ ਲੱਦੇ ਗਾਣਵੇ ਗਏ ਵਿਲਾੜ ਵਿਲਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਨ, ਜੋ ਦੇ ਲੱਦੇ ਗਾਣਵੇ, ਗਿਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਦਿਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਬਲੇ ਮਾਣੇ ਕਿਆ ਰੜੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੰਗ ਲੜੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਦਾੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖ। ਤੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਈਏ, ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੱਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਠੇ ਧੁੱਕਣ ਕੇਤੜਾ। ਧੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੌੜਨਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਰਾਥਨ, ਵੱਡੀ ਦੌੜ, ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਈ ਮੀਲ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੱਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਧੁੱਕਣ ਕੇਤੜਾ। ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਛੱਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ 50 ਗੱਜ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 500 ਗੱਜ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5000 ਗੱਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਛੱਤ। ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੌੜੋਗੇ ਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਧੁੱਕਣ ਕੇਤੜਾ, ਫਿਰ ਨੀਂਦੜੀ ਨਿਵਾਰ। ਕੋਠੇ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਭਾਵ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ, ਗਾਫਲਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ ਮਾਣੇ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ। ਹੇ ਗਾਫਲ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਮਲੇ ਮਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਧੁੱਕਣ ਕੇਤੜਾ, ਫਿਰ ਨੀਂਦੜੀ ਨਿਵਾਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦੌੜ ਲਏਗਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਦਹਿ ਲੱਦੇ ਗਾਣਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੰਤਰ ਲੱਭ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਜਾਣ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਘਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਘਟਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਡਿੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਘੇਰ ਲਏਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਖਰ ਵਾਲਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ, ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਚਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਹਿ ਲੱਦੇ ਗਾਣਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਮਿਣੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗਏ ਵਿਲਾੜ ਵਿਲਾੜ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣੇ ਮਿਣੇ ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਮਿਣੇ ਦਿਲ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ? ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਦਿਲ ਲੱਦੇ ਗਾਣਵੇਂ ਗਏ ਵਿਲਾੜ ਵਿਲਾੜ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, 6 8 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਤਰੀਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਇਸ ਜੱਗ में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना बसाया। जिस करके तेनू भेजिया सी तू वो काम कीता ही नहीं, तू वो काम ही नहीं करके आया। तो इस करके वो काम असी पहले ही कर लेना है, पता नहीं समा कदों आ जाए। औद घटा भावने पंक्ति पढ़ी से दोबारा फिर याद करिए। पातशाह कहते ने औद घटा है, दिन उम्र घट रही है, समा बीतदा पिया है, हर दिन दे नाल हर रात दे नाल औद घटा है, दिन सिरा ना रहे। मन इत्थे पातशाह संबोधन करते पे ने, मन नूं आवाज़ मारते पे ने, इत्थे मन ते रुकना है। जदों भी आपां बाणी पढ़दे आ ना, इत्थे रुकना है मन ते। मन गुर मिल, गुरु नूं मिल लै, ते अपने उस काज नूं, जिहड़े काज वास्ते तैनूं जन्म मिलिਆ, अपने उस काज नूं सवार लै। इत्थे बाबा फरीद जी भी यही गल कह रहे हैं कि जिहड़े दिन मिले ने ना, वो छलांगा मार मार के लंघदे पए ने। जो दह लद्दे गाणवें, जिहड़े गिणे मिणे दिल तैनूं मिले सी, वो बड़ी तेजी नाल लंघदे पए ने, बड़ियां छलांगा मार के लंघदे पए ने। इस करके अपने उस कारज नूं सवार लईए। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्हें भी असी बाणी के विचार नाल जुड़ते हैं, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है भी वो कारज साडा किहड़ा है। पंचम पातशाह का फरमान है, कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ये देह सजरिया। बड़े लंबे समय बाद ये मनुखा देह मिली है, ते मिलीए उस परमात्मा नूं, जगदीश नूं मिलन दे लई, उहनूं मिलन दा इंतजाम कर लै। पर असीं बड़े सारे होर काम करदे पए आ, पर जिहड़ा ये काम करन वाला है, जिहड़ा ये काज सवारन वाला है, वो काज असीं नहीं सवारदे। आपां बाणी पढ़दे आ ना, बाणी विच एक पंक्ति आंदी है, आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना होए।
बड़े सारे आहार करता, बड़े सारे काम करता बंदा भी मैं ये भी कर लवां, ये भी कर लवां, पर जिहड़ा आहार करना है अपनी जिंदगी दे लई, वो वाले आहार करन दे लई साडे कोल समा नहीं बचदा। वो आहार कर लईए, गुरु दे नाल सांझ पा लईए अपने इस जन्म नूं, क्योंकि कुछ धर्मां दे विच इह गल मन्नी जाती है कि मौत तो बाद मुक्ति मिलती है, पर जदों आपां गुरमत नूं पढ़दे हां ते गुरमत इह गल कहंदी कि मुक्ति मौत तो बाद नहीं, मुक्ति जिउंदे जी प्राप्त हो जाती है। बस असी उहदे वास्ते तैयारी कर लईए, उस मुक्ति वास्ते असी आहार कर लईए। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुकत सौ कहावै। उस परमात्मा दे आज्ञा, उस परमात्मा दे हुक्म नूं प्रेम नाल मन लेना, ये जीवन मुकत होने की निशानी है। सो गुरु साहब कृपा करन, आपां अज बाबा फरीद जी दे 4 सलोकां दे नाल जुड़न दा यतन कीता। हुण तक कुल 56 सलोक जिहड़े ने वो विचारे जा चुके ने, ते कल तो अगली विचार जो है वो डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी ने इत्थे पहुँचना है। वैसे उन्होंने 6 और 7 नूं आउणा सी, पर हुण कल 9 तरीक ते 10 तरीक इत्थे पहुँच के उन्होंने अपनी जिहड़ी हाज़री है वो आने वाले दिनों के विच लगवाउणी है। ते इन्हां सलोकां दी लड़ीवार विचार नूं उन्हां तो बाद होर विद्वानां ने भी आप संगतां दे नाल विचारां साझ करनियां ने। सो आओ अज दी इस विचार नूं आपां सरवण कीता है। गुरु साहब अगे अरदास बेनती जोदड़ी करिए कि सच्चे पातशाह साडे ते भी कृपा करो, असी भी आप जी दे नाम नूं जप के पढ़ के विचार के अपने हिरदे विच वसा सकीए। सच जाणिओ जदों ये अरदास बेनती जोदड़ी कबूल हो गई, हो जाणगे साडे सारिआं दे ये लोक सुखीए पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले वाली दात सानू सारिआं नूं प्राप्त हो जाएगी जी। कोटान कोट शुकर सतगुरु सच्चे पातशाह धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, जिन्हां ने ये समर्था बख्शी, ये कृपा की आप संगतां दे नाल 3 दिनां दी जो सेवा सत्कारयोग बाबा अमरदीप सिंह जी ने दिती सी, उन्हां दा भी विशेष धन्नवाद है। आप संगतां दे नाल ये सेवा करन जोगे हो सके। सारी संगत दा, इत्थों दे समूह ग्रंथी साहबान सेवादारां दा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। आने वाले धन गुरु नानक साहब महाराज जी दे प्रकाश पुरब दियां बहुत बहुत बधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो गुरु पैर की साध संगत जी, कथा करेशन वीर हरपाल सिंह जी 3 दिनों की हाज़री लवाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगे भी इस तरह ये लड़ी चलती रहेगी। सो वध तो वध हाज़रियां समय सिर भरिया करो सारे। बड़ा ही ये सोहना उपराला है और संगतां दे सहयोग नाल उपराला जिहड़े ये चंगे सफल होंदे ने। तो परिवार समेत आया करो सारे। बड़ा ज्ञान है बाबा फरीद जी के पावन सलोकां दे अंदर। तुसी इन्हां नूं उंज भी पढ़ोगे ना तो इन्ना रस आंदा है पढ़दियां। अक्सर पिंडां दे विच ना जदों भगत कबीर जी दे ते बाबा फरीद जी के सलोक आते तो विशेष करके सारा टब्बर बैठ के सुनता है। भाई जी नूं कहंदा कि भी बड़ा उच्ची आवाज़ विच ये पढ़ के सुनाओ सलोक। दास जदों सिक्ख्या लैंदा सी ते असीं सहज पाठ करन भी जांदे सी, ते जदों सलोक आंदे सी ना ते पिंड दे लोग बड़े ही जिन्हां दे घर पाठ हुंदा सीगा बड़े चाव नाल इन्हां नूं सुणदे सी। सो बहुत ज्ञान है और रस भी बड़ा है। बेनती है सारे परिवार समेत हाज़रियां भरिया करो। लंगर की घर की बनाने की लोड़ नहीं है, इत्थे आके सारे परिवार समेत लंगर छको। रोज़ाना लंगर संगतां वास्ते तैयार हो रहा है। सो जो भी ये उपराला है सब संगत लई है, जरूर लाहा प्राप्त करो जी। ये बेनती प्रवान करनी। आओ हुण बड़े प्यार नाल महाराज जी का पावन हुक्मनामा सरवण करो जी। उस तो बाद समाप्ति है। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी।